Hello, my dear students. Yes, in our last video lecture, we have discussed about 19th century social background, French Revolution, Industrial Revolution, social change and reform. And what was the impact of this French Revolution and Industrial Revolution on this particular 19th century social background? And what was the reforms and social changes that had taken place in that particular society of 19th century. About that we have already discussed, and we are going to discuss the another concept of this unit, one of the most important concept of this unit, that is the characteristics of romantic poetry, or features of romanticism. It is very important for the 10 marks from the point of examination, from the point of view of your examination. It is one of the very important topic in that particular unit. Characteristics of romantic poetry or features of romanticism. In order to understand this movement, romanticism or romantic movement, we must take a glance at some important characteristics of romanticism. We must have some sort of a knowledge about the characteristics of romanticism. Romantic poetry, romanticism, romantic movement. What are the characteristics of this particular movement, or romanticism, or romantic poetry? Some of the very important characteristics are there, features are there in this particular romantic poetry or romanticism. What are those characteristics, features? Let us discuss one by one here. The very first feature of romanticism or romantic poetry, that is break from classicism. Break from classicism. Yes, we have already discussed. This is the protest. Romanticism is protest against the neoclassicism. I already told you that, and we merely contrast in between these two literal ages here, neoclassicism and romanticism. When we contrast these two ages in our literature, it is this romanticism. I already told you that it is against protest against what we call the neoclassicism. Here, the very first characteristic feature of this romantic poetry is that break from classicism. As I already told you that Wordsworth and Coleridge's poetry, when we take up this Wordsworth and Coleridge poetry, that is very sharp in contrast to the neoclassical poetry. Very sharp contrast to the neoclassical poetry here of the 18th century. They reacted against all norms and rules of writing poetry, and they discarded the reason, intellectualism, and realism from the poetry. They wanted to free poetry from bondages of classicism. W.J. Long, one of the most important critic, he rightly remarks in this regard, the romantic movement is marked by a strong reaction and protest against the bondages of rules and customs. See here, it is very exact opposite to the neoclassicism. I already told you that in neoclassicism, some of the very complex diction, complex language was used in that particular writings there. Some sort of it is administrated by some sort of rules and regulations. Reason, intellectualism, and realism are played a very pivotal role in that neoclassical age.
ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ, ನಾವು ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ರಿಡ್ಜ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಆ ಪೋಯಮ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ನಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈಟರ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ರು ಆ ಪೋಯಮ್ಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವೆರಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹಲವಾರು ಹೋಲಿಕೆಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತಹ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೋಯಿಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದೆ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡೆಡ್ ದ ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಲಿಸಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಿಯಲಿಸಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೊಯೆಟ್ರಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹುಗಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ರೈಟರ್ಸ್. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಫ್ರೀ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಂಡೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಸಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಬಾಂಡೇಜಸ್ಗಳು, ಕೆಲವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು, ಒಂದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿತ್ತು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫಾರ್ಮನ್ನು ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ರೈಟರ್ಸ್ಗಳು, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೊಯಿಟ್ಸ್ಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತಹ ಪೊಯಿಟ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ WG ಲಾಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ನು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಬಾಂಡೇಜಸ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಕ್ಲಾಸಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಂಡೇಜಸ್ಸು, ರೂಲ್ಸು, ಕಸ್ಟಮ್ಸು, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸು, ಒಂದು ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮು, ಒಂದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಮೋಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಸಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಸಿಸಮ್ನ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಯಿತಾ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ರೈಟರ್ಸ್ಗಳು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಸಿಸಮ್. ಓಕೆ, ದಿ ಅನದರ್ important characteristic of feature of this romanticism is that love for nature. Yes, love for nature. Here neoclassical poets like Alexander Pope, he loved the artificial life of the urban areas, but Wordsworth and Keats here and Shelley loved to present the beauty of nature in their lyrics. Keep it in mind, 2 points are there. In classicism, the poets like Alexander Pope, they much more adore, much more they concentrated, they loved the artificial life of the urban areas. But Wordsworth, Keats, Shelley loved to present the beauty of nature in their lyrics. ಅಂದರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪೋಪ್ನಂತಹ ಕ್ಲಾಸಿಸಮ್ನ ರೈಟರ್ಸ್ ಏನಿದ್ರು ಕೇವಲ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕೃತಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಆದರೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೀಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶೆಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೇನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜಸ್ಟ್ ದೆ ಲವ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ನೇಚರ್, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಲಿರಿಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಪೋಯಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು. ಲವ್ ಫಾರ್ ನೇಚರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಫೌಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಇನ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಇವರೇನು ಮಾಡಿದರು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ರೈಟರ್ಸ್ಗಳು, ದೇ ಫೌಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು, ಭೌತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂದರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು ಅಥವಾ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಲೇಸನ್ನು, ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು. ಅಂತಹ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಹೋದರು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ರೈಟರ್ಸ್ಗಳು. ದಟ್ ಈಸ್ ಲವ್ ಫಾರ್ ನೇಚರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್, ಇಫ್ ವಿ ಟೇಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಆಸ್ ಎ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್, ವಾಸ್ ಸೋ ಮಚ್ in love in nature that he wrote a host of nature poems and was hailed by the critics as the poet of nature.
ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತನ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಯಟ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ಗಳು ಕರೆಯೋದರ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣ ಇದೆ. ನೇಚರನ್ನು, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ತನ್ನ ಲಿರಿಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಪೊಯಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ಗೆ ಸಲ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತನ್ನು ಪೋಯೆಟ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಸ್ ನೇಚರ್ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್ಸ್, ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್, ರೈನ್ಬೋ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಪೋಯಮ್ಸ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಎ ಪರ್ಪೆಚುಯಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿಯನ್ನು ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಈ ಲವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತನ ಪೋಯಮ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೈನ್ಬೋ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನಿದೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾನವನ ಜೀವನದಿಂದ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತನ ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತನಿಗೆ ನೇಚರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗೈಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗಾರ್ಡಿಯನ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೆಲೋ. ಅವನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಗೈಡ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಒಬ್ಬ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಗುರುವಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಪೋಷಕನಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲವ್ ಫಾರ್ ನೇಚರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್. Yes, the another characteristic feature of this romanticism is that love for country life. ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಜೀವನ ಅಂತ, ಕಂಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೋಯಿಟ್ಸ್ಗಳು ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಜೀವನದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು. ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನೇಚರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. when one reads the English poetry of neoclassical age, one finds the description of the clubs and coffee houses. ನಾವು ನಿಯೋಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಏನು ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫಿ ಹೌಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲಬ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕಾಫಿ ಹೌಸಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಿಯೋಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಯಾವುದು ಆ ನಿಯೋಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರಿಸ್ಟೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ಏನು ಅರಿಸ್ಟೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನೆ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಆ ಜೀವನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಿಯೋಕ್ಲಾಸಿಸಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಏಜಲ್ಲಿ ಆ ಪೋಯಮ್ಸ್ಗಳು ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಟ್ ದ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ ಅಥವಾ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೋಯಿಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಹೇಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ರಸ್ಟಿಕ್ ಪೀಪಲ್. ಈ ರೀತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗದ ಏನು ಜನಜೀವನವನ್ನು ಅವರು ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು. ಸೊ ದೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ರೂರಲ್ ರಸ್ಟಿಕ್ ಪೀಪಲ್. Very importantly, Shelley and Keats, here, keep it in mind, Shelley and Keats enjoyed presenting the nature and country life in their poetry. Presenting the nature and the country life, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಶೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೀಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಇದು ಕಾರಣ ಇಷ್ಟನೇ, ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ದಿಸ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದೆ, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೋಯಿಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಗಾಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೋಯಿಟ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ವೇರ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ revolted against the aristocrats
ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಯಲ್ ಪೀಪಲ್. ಅವರೇನು ಮಾಡಿದರು, ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗದವರ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. ಅದು ಒಂದು ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಎರಾ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಸ್ಟ್ರಲ್ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಈ ಪ್ಯಾಸ್ಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಗಾಡನ್ನ ಕುರಿತು ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಪೋಯಮ್ಸ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಉಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಜನತೆ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಒಂದು ಈ ಲವ್ ಫಾರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಲವ್ ಫಾರ್ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್, ದೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಈವನ್ single common man who belongs to the rural areas, they concentrate on those part of the life. That is a romantic poetry. It is one of the very important feature of romantic poetry, that is the love for country life. And the fourth very important romantic feature is that escape to the past or middle ages. Yes, escape to the past or middle ages. It is one of the major feature of this romanticism. Escape to the past or middle ages ಅಂದರೆ ಅವರು ಪಲಾಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಅವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮಿಡಲ್ ಏಜಸ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಕಾಲಘಟ್ಟ, ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಹಾರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು. For example, Coleridge and Keats here escaped to the past and middle ages where they found beauty and joy to enrich their souls. ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅಗಾಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಅಥವಾ ದೇ ಫೌಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯ್, ಖುಷಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸವಿತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಾಲ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಕೀಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು. ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಎಸ್ಕೇಪ್ಡ್ ಟು ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡಲ್ ಏಜಸ್. ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಆಗೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು. ದೇ ಫೌಂಡ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್. ಇನ್ನು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳೇನಿದ್ವು ಪೊಯಿಟ್ರಿನಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು. ಬ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು, ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇವರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಹೋದರು ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೀಟ್ಸ್ ಪೊಯಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅವನು ಹಲವಾರು ಓಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಓಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪೋಯೆಟ್ರಿ. ಓಡ್ ಟು ಅಗ್ರೇಷನ್ ಅರ್ನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಡ್ ಟು ಅಗ್ರೇಷನ್ ಅರ್ನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ದಿಸ್ Keats is a famous example of his love for the past. ಭೂತಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವನ ಭೂತಕಾಲವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಲವಾರು ಪೋಯಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓಡ್ ಟು ಗ್ರೇಷನ್ ಅರ್ನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ವಾಲ್ಟರ್ ಪಾಟರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಟಿಕ್, ಹಿ ರೈಟ್ಲಿ ಸೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ or curiosity and love of beauty, and they searched for them in the middle ages. ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿತ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿತ್ತು, ದೇ ಸರ್ಚ್ಡ್, ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಮಿಡಲ್ ಏಜಸ್ಸಿಂದ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಟ್ ಏಜಸ್ಸಿಂದ ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ರೈಟರ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಪೋಯಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಟು ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಮಿಡಲ್ ಏಜಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ another characteristic feature of the romanticism is love for freedom. Yes, love for freedom. Here the spirit of freedom and independence became the passion of the people. ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಒಂದು ಆವತ್ತಿನ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಥವಾ ಆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿತ್ತು,
ಅವರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಪ್ಯಾಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಹೋದರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಕೇಮ್ ದ ಪ್ಯಾಷನ್, ಒಂದು ಝೀಲಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಪೀಪಲ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ. ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್. ಶೆಲ್ಲಿ, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಶೆಲ್ಲಿ ಹಿ ಈಸ್ ದ ಪೋಯಿಟ್ ಆಫ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಸ್ ಅ ಪೋಯಿಟ್ ಆಫ್ ಲಿಬರ್ಟಿ. ದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೋಯಿಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಪೋಸ್ಡ್ ದ ಇನ್ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ 18th century. ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಶಾಶ್ವತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಏನೋ ಅನೈತಿಕತೆ. ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನೈತಿಕತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಹ್ಯೂಮನ್, ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿತ್ತು ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು. ಅಥವಾ ಏನು 18th centuryನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ಹ್ಯೂಮನ್, ಅಮಾನವೀಯ ಕೃತ್ಯಗಳು, ಅಥವಾ ಏನು ಇಮ್ಮೊರಾಲಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅನೈತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು. ಶೆಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಕೀಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಶೆಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಮಿಥಿಯಸ್ ಅನ್ಬೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪ್ರಾಮಿಥಿಯಸ್ ಅನ್ಬೌಂಡ್ ಹಿಯರ್ gives expression to his deep love for mankind and liberty. ಅವರು ಲವ್ ಫಾರ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿತ್ತು, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಶೆಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಪ್ರಾಮಿಥಿಯಸ್ ಅನ್ಬೌಂಡ್. ಪ್ರಾಮಿಥಿಯಸ್ ಅನ್ಬೌಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನು ಹಿ ಗಿವ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಟು ಹಿಸ್ ಡೀಪ್ ಲವ್, ಅವನ ಆಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಅಭಿಮಾನ, ಆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಮನುಕುಲದ ಮೇಲೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಲಿಬರ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಥದ್ದನ್ನು ಆ ಪ್ರಾಮಿಥಿಯಸ್ ಅನ್ಬೌಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಸಿಂಪಥೈಸ್ಡ್ ದ ಪುವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಸ್ಟಿಕ್ ಪೀಪಲ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಅವನು ಆ ಒಂದು ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಂಪಥೈಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ? ದ ಪುವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಸ್ಟಿಕ್ ಪೀಪಲ್, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಜನಗಳಿಗೆ, ಬಡವರ್ಗದವರಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು, ಸಿಂಪತಿಯನ್ನು, ಕರುಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ದಿಸ್ ಶೆಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಸ್ಡ್ ಇಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಇನ್ಹ್ಯೂಮನ್ ಅರಿಸ್ಟೋಕ್ರಸಿ. ರೈಸ್ಡ್ ಇಸ್ ವಾಯ್ಸ್, ತನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾವುದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ? ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಇನ್ಹ್ಯೂಮನ್ ಅರಿಸ್ಟೋಕ್ರಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿತ್ತು ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಶೆಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲವ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ಮ್ಯಾನ್ is bornly free, is free born, but everywhere he is in the chain ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾನವ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದನೂ ಸ್ವತಂತ್ರ, ಆದರೆ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸರಪಳಿಯಿಂದ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಇವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆ ಕಿಚ್ಚನ್ನು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಿಂದ, ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಐಡಿಯಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ, ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಈ ಶೆಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಕೂಡ ಪ್ರಚೋದಿತನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಲವಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ವರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಪೋಯಿಟ್ ಆಫ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಅನದರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಮ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್. ಎಸ್, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ರೈಟರ್ಸ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಪೊಯಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಮೋಷನ್ಸ್, ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧಾರೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಸ್ ವಿ ನೋಟೆಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್
ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಯಲಿಸಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಾಸ್ತವವಾದವನ್ನು ಅದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ದ 18th ಸೆಂಚುರಿ, 18th ಸೆಂಚುರಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಈ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಈ ವಾಸ್ತವವಾದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಯಿತು, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ದ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಆಫ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅದ್ವಿತೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತು ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಕೆಲವು ವರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ದೇ ಅಡ್ವೊಕೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ. They advocated this imagination and emotions in the poems of this Wordsworth and Coleridge. Coleridge wrote about the importance of a secondary imagination, and Wordsworth too spoke about the need of emotions when he defined poetry as the spontaneous overflow of powerful feelings and emotions that were recollected in tranquility ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದೊಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಮೋಷನ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತನ್ನು ಅವನು ಪೊಯಿಟ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಒಂದು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅವ್ರ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಗೆ, ಎಮೋಷನ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತು ಅವನು ಪೊಯಿಟ್ರಿಯ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಈಸ್ the spontaneous overflow of powerful feelings and emotions that were recollected in tranquility. ಮನುಷ್ಯ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಭಾವನೆಗಳು ಏನು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾವನೆಗಳು, ಇಮೋಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ. And another some or the features, some of the points are there in this particular romantic features of romantic poetry, and let me discuss in our next meeting. Further video lecture I will discuss another some of the features of this romanticism. Yes, let them till safe. Okay, till then you have safe. Okay, thank you. Yes, till then take care, have a good day. Thank you.